सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई द भोइस अफ सिक्किममा म निश्चल तामाङ। आज भने तपाईलाई हामीले माझीटार पूर्व सिक्किममा लिएर आएको छौँ। विशेष रूपले तपाईलाई जानकारी दिनुपर्दा आज पनि AIC SMUTBI को अफिसमा तपाईलाई लिएर आएको छ। विशेष रूपले तपाईलाई जानकारी दिनुपर्दा आज पनि AIC SMUTBI र NRL बीच MoU साइन भएको छ। विस्तृत रूपमा तपाईलाई जानकारी दिनुपर्दाखेरि यो MoU ले गर्दाखेरि चाहिँ है धेरैजना जति पनि बर्डिङ एन्टरप्रेन्योर्स हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ धेरै नै हेल्प हुन्छ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छौँ। र यो विषय लिएर हामीले जो CEO र साथैमा NRL का जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेको छौँ। तपाईलाई थप जानकारी दिनुपर्दा आज पनि सिक्किमकै एकजना है सिक्किमकै धेरैजना एन्टरप्रेन्योरहरू हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ प्रडक्टको नाम छ O2 अथवा O2 हिमालय O2 छ र उहाँले चाहिँ जुन अक्सिजन है जतिजना पनि अब बाहिरतिर जाँदाखेरि जस्तै अब यहाँदेखि हामी लाचुङ मङ्गन जाँदाखेरि जुन एउटा टेम्परेचरले गर्दाखेरि जुन अक्सिजनको धेरै नै प्रब्लम हुने गर्छ भने चाहिँ उहाँहरूको प्रडक्टले गर्दा धेरै नै हेल्प हुनेछ भन्ने जानकारी प्राप्त गरेको छ। र उहाँको चाहिँ आज उहाँले स्टार्टअप लोन पनि पाउनु भएको छ र विस्तृत रूपमा उहाँसँग हामीले कुराकानी पनि गरेको छौँ। यो भिडियो मार्फत हामी त्यो पनि जोड्नेछौँ दर्शकवृन्दहरू। First of all, thank you for giving us this opportunity to convey this message. हाम्रो आजको MoU AIC SMUTBI र NRL को बीचमा जुन चाहिँ आज साइन भएको छ, this is something that we have been wanting to encourage our startups to scale their business so that initially when a startup begins their journey, they may initially have struggles on the plans of their business, the revenue model, the circumstances with which they can actually scale up their business. So those may not be very clear with them. So as an incubator, what we do is we handhold them and we tell them as to how should they go about doing that. And once they completed, the next problem that most of the startup faces is about funding, because sabaikoma bank bara loan paunu, it may not be always viable. Sometimes you do not have the collaterals to give. Sometimes you do not have the the right amount of capital to run. So under such circumstances, the business, it may be a very good idea, very good venture, but unfortunately because of lack of fund, this may not be able to take it forward. So under such circumstances, many of this innovative idea, many of these good businesses tend to die at a very, very early stage. So this goes support garnuko lagi. We have been reaching out to many of the corporate houses, and NRL is one of them. Today we have with us the team from NRL who have also extended this support for the incubated startups from the whole of Northeast India. So today we got 2 startups who have been funded by them, and technically this MoU will also enable more startup. It could be from Sikkim or it could be any part of Northeast, but exclusively more access to Sikkim because we are located in Sikkim. Therefore, the ease of access will be much more higher here. So I think this will enable them by giving them grant, provided they are prepared. Because when they go and pitch to the NRL team or any of the organization where we connect them for funding or investment, they should be technically prepared in what way they actually want to look at the business. Because business ramro hola, it may be a very good business idea, but the thing is, how do we pitch it? How do we put it in such a way that it is presentable? Is a different art form altogether, and that's where the incubator try to help. So I feel that in the next few years to come, with all this encouragement that we keep getting from the mentors as well as investors like and support from NRL, corporates like NRL, I think we will be having more grants that is coming into the startup from Sikkim as well as from the Northeast at last. जुन चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट्स एन्ड प्रपोजल जुन चाहिँ हाम्रोमा यहाँ आउँछ, we will basically help them to build the project in such a way that it is sustainable. किन भन्दाखेरि इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ मेन चिज के हेर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल बिफोर दे इन्भेस्ट, वेदर इट इज ब्याङ्क or whether it is any organization for that matter, हामीले पैसा इन्भेस्ट गरेर after the investment is made, whether this is sustainable or not is a very important aspect that needs to be checked. So when they put up this proposal, it may be possible that the way we project ourselves, it does not comply to, say for example, unit economics, which is something that many of us do not understand despite having so I build a product, suppose मैले एउटा product बनायो, कतिमा बेच्नु पर्ने, what is the ideal pricing so that people will buy as well as the market, it is suitable for the market. त्यस्तो खालको थुप्रो कुराहरू हुन्छ which the investor would like to look at. Second thing is like there are some legal and some other compliances that may be necessary where the investor may like to look at. So those are few other areas where
this will be necessary for things to be taken forward by any investor or any grant agency. So under such circumstances, we would like to handhold the startups so that naya project bhaye pani, naya idea bhaye pani, so that we can make sure that they are in the right track. So this is all about handholding them, and above that, what happens next will be dependent on how they project and present themselves to the investors. So on the basis of that, we feel that the prospect of getting investment will become much more higher. यो जुन चाहिँ हाम्रो MoU साइन भयो, यो चाहिँ हामीले एउटा NRL भनेको एउटा ठुलो कम्पनी, एउटा कोअपरेट कम्पनी हो जो चाहिँ फन्डिङ एजेन्सी छ, र हाम्रो मिस्टर डाक्टर तेज यो मणिपालमा जुन चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टर छ, उहाँहरू बिचमा चाहिँ हामीले जति पनि हाम्रो नयाँ बडिङ एन्टरप्रेनर्सहरू भनौँ, जति पनि हाम्रो इनोभेटर्सहरू भनौँ, उहाँहरूको लागि हामीले प्लेटफर्म दिएर हामीले यो NRL को कम्पनीको हाम्रो मिस्टर CGM आउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने यो फर नेसन बिल्डिङ कुनै पनि जग्गाको लागि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अघि डाक्टर तेजले भन्नुभएको जस्तो जब पैसा पाउँदैन उहाँहरूलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, जब उहाँहरूले ब्याङ्कले उनीहरूलाई विदाउट कोल्याट्रल पैसा दिँदैन, त्यति बेला के हुन्छ, उनीहरूको राम्रो प्रोजेक्ट छ भने उहाँहरूले गर्नु पाउँदैन भनेर मैले मेरो यो NRL मा गएको धेरै भएको छैन, अब 3 months, तर मैले इन्सिस्ट गरेर चाहिँ म के गर्नु चाहँदैछु भने सिक्किमको हरेक राम्रो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो CGM साहब पर्सनली यहाँ आउनु भएको छ, उहाँहरूसँग कनेक्ट गरेर हामीले यहाँ जति फन्ड गर्नु सक्छ, जस्तो आज 2 जनालाई गर्यो, त्यसरी इन डेज टु कम हामीले चाहिँ मणिपालमा यहाँ जुन चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टरमा हामीले उहाँहरूसँग टाइअप गराएर हामीले फन्डिङ गर्नु चाहँदैछ, जुन चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले एभेल गर्नु सक्नुहुन्छ, र उहाँहरूले हामीलाई केही पनि दुःख नमानिकन एनी टाइम हामीलाई भन्नु सक्नुहुन्छ, र कुनै पनि प्रोजेक्ट तपाईँहरूको राम्रो छ भने हामी त्यसमा हेल्प गर्नु रेडी छौँ। अभियसली फाइदाजनक हुन्छ नि त। अब यसपालि त हामीले जस्तै O2 भन्ने जुन चाहिँलाई दियो, इट इज भेरी इम्प्रेसिभ, किनभने माथि जाँदाखेरि उहाँहरूले हाई अल्टिट्युडमा अक्सिजनको लागि गर्नुभयो, जुन चाहिँ अहिलेसम्म इन्डियामा भएको थिएन, वान अफ इट्स काइन्ड हो। मलाई पनि खुसी लाग्यो, किनभने म एउटा NRL को एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर भएर यो हाम्रो सिक्किमको मान्छेले गर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि एउटा मोनिटरी ग्रान्ट पाउनुभयो, जुन चाहिँ उहाँहरूले फर्काउनु पनि पर्दैन, एउटा त्यस्तो पाउँदाखेरि खुसी लागेर हामीले अरूलाई पनि देख्नु पाओस् भनेर म इन फ्युचर पनि म यो आशा गर्दछु। र हाम्रो भाइ बहिनीले अघि उहाँ मिस्टर मुकुन्जाले भन्नुभएको जस्तै डोन्ट लुक फर जब्स, गभर्मेन्ट जब नहेर्नु, र हामीले चाहिँ उहाँले जब दिने हुनु भनेर त्यो चाहिँ हामीले बनाउनु चाहेर हामीले गर्नु चाहेको थियो। र भाइ बहिनीहरूले केही छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, र हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नु रेडी छौँ। यसमा कसैले पनि तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छेहरूलाई त अब हेर्नुहोस्, अब यो हाम्रो NRL भनेको नयाँ हो, कसैले सुनेको छैन अघि, तर हाम्रो यो ठुलो कम्पनी हो र हामीले धेरै कुरा गर्नु सक्छ, र तपाईँहरूले हामीलाई कुनै पनि यस्तो स्टार्टअप छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, र हामीले तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नु, हेर्नुहोस् ट्राई चाहिँ गर्छौँ। अब ग्यारेन्टी त गर्दैनौँ, तर पनि हामी डाक्टर तेजको थ्रुबाट आएर उहाँले रेकमेन्ड गर्नुभयो भने, किनभने भाइबल छ भने डेफिनेटली हामी हेल्प गर्छौँ। हाम्रोमा रिसोर्सको कम्ती छैन, र हामीले गर्नु पनि सक्छौँ, यहाँ धेरैलाई गर्न सक्छौँ। हाम्रोमा अब यो क्यापेबिलिटी छ भन्छु। थ्याङ्क यू। Yeah, Numaligarh Refinery is a public sector oil company. We are based out of Assam. We have around turnover of around 18,000 crore rupees per annum, and we make a profit of around 3,000 crore rupees per annum. So we are basically a refining company. So what do you want to say about the MoU which has been signed today? Yeah. I'm very happy to be here today signing this MoU, and I'm very impressed with the kind of people who are working here. I can see the passion in them, and we feel that there is a scope for further collaboration with this center, and we will be in a position to encourage more startups from here, and we will be in a position to give more grants here. Basically, there is a certain belief that the parent thinks that government job is mandatory and we should
not do it, we should not become entrepreneurs. What do you want to say on this? No, see, northeastern people, I am also a part of it actually. We are more more attracted towards government jobs, but government jobs are very few and very infrequent. So, but why, if you have a talent, if you have a good idea, come to us. You don't have to look for a job. In fact, you will be in a position to give job. If you have a good idea, if you have a good commercial idea, we are there to encourage you. We are there to give you, give you the all needed fund to initially start. Like when a baby starts walking, you need somebody to hold his hand. So we NRL would like to be that hand for those baby entrepreneurs which will come to us. Actually. Hi everyone, we are Auto Himalaya and my name is Mandira Chetri. Sonam Galson here, I'm a co-founder Nitin Rai and Sonam Gelek. Auto Himalaya is portable oxygen, pure portable oxygen in a can. जुन चाहिँ को testing properly भएको छ, जुन चाहिँ को every precaution we've taken so that purest oxygen तपाईको घरमा पुगोस् है. अनि हामीले हाम्रो देख्दा फेरि चाहिँ कति जना अब like we always talk about जस्तो oxygen को कमी भएर हैन, you need oxygen suddenly, कसै अचानक बिमार हुनु भएर घरमा या कसैको anxiety attack भएर तपाईले oxygen कहाँ पाउनुहुन्छ, हस्पिटलमा मात्रै पाउनुहुन्छ हैन. If you go त्यो पनि लाइनमा बस्नु पर्छ, बेड पाउँछ कि पाउँदैन, it's a long process. हाम्रो चाहिँ के हो, फर्स्ट एड हो है. तपाईलाई अचानक चाहियो, कसैलाई एकदमै अचानक चाहियो भने चाहिँ you can make use of it till you get help. So हाम्रो चाहिँ एउटा इन्टरमिडिएटरी प्रडक्ट हो. टिल यु गेट हेल्प. तपाईँ हाई अल्टिट्युड जानुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई अब ब्रिदिङ इस्युज हुन्छ, हाइपोक्सियाले कति मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनुहुन्छ. सो अल दिज चाहिँ एउटा प्रिभेन्टेबल सिचुएसन्स हो नि त. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अक्सिजन चाहिँ पोर्टेबल बनाएको छ ताकि इच एन्ड एभ्री हाउस होल्डमा यो पुगोस् र कसैले अक्सिजनको कमीले गर्दा केही प्रब्लम नहोस् भनेर. अक्सिजन पोर्टेबल अक्सिजन चाहिँ अभियसली हामीलाई चाहिँ कोभिडको टाइममा आएको है. वेन वी वर लुकिङ फर पोर्टेबल र प्योर र एउटा रिलायबल र जुन चाहिँ को चाहिँ लाइसेन्स भएको प्रडक्ट हुन्छ, जसको ल्याब टेस्ट भएको प्रडक्ट खोज्दा चाहिँ हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको लागि होइन, एउटा फर्स्ट एडको लागि तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, डर लागेको थियो होइन. त्यो वाज अक्सिजन सर्टेज अल अफ द कन्ट्री. सो त्यति बेला हामीले खोज्दा नपाउँदा चाहिँ we decided हामीले यस्तो देख्यौँ, अरे वी आर लिभिङ इन वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल द प्योरेस्ट प्लेसेस इन द कन्ट्री होइन. हाम्रो सिक्किमबाट जाने के छ र, बट वी हेभ एयर, वी हेभ वाटर, यो सबै त हो. सो लेट्स गिभ आवर एयर टु द वर्ल्ड भनेर अन्त हाम्रो प्योर अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नै डिसाइड गरेको. होइन, हामी भर्खरै थाल्दैछौँ. हामी वी जस्ट गेटिङ स्टार्टेड. अन्त इनिसियली चाहिँ वी आर लुकिङ एट टुरिस्ट हु आर गोइङ अप टु हाई अल्टिट्युड्स है. अन्त तपाईँलाई थाहा छैन होला कि अकर्डिङ टु सिटिसी एउटा के भन्छ डिजिजको गाइडलाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाई अल्टिट्युड जाँदाखेरि चाहिँ है ओन्ली एलिभेसन एट 500 मिटर्स पर डे मात्रै खासमा चाहिँ एक्सेप्टेबल फर अ हेल्दी ह्युमन बडी चाहिँ 500 मिटर्स मात्रै एलिभेट गर्नु पाउँछ. तर तपाईँलाई थाहा छ यहाँदेखि डाइरेक्ट गान्तोकदेखि हामी पुग्छौँ लाचेन एन्ड गुरुदङबाट नेक्स्ट द्याट इज 17,000 फिट अबभ सी लेभल. द्याट इज एक्चुली अब इट्स भेरी डेन्जरस फर द ह्युमन बडी. सो हाम्रो अक्सिजनले चाहिँ एउटा त्यो जे हाई अल्टिट्युड सिकनेसलाई प्रिभेन्ट गर्छ. अन्त इट विल हेल्प यु लाइक एलिभेट अल द्याट हेडेकहरू के एसोसिएटेड विथ हाई अल्टिट्युड. हजुर. सो हाम्रोमा दुईवटा साइजेस छ. वान चाहिँ 9 लिटर विच हेज अराउन्ड 150 प्लस इनहेलेसन्स. अन्त अर्को छ ठुलो 12 लिटरको द्याट हेज 350 प्लस इनहेलेसन्स है. अन्त सपोज तपाईँ नर्थ सिक्किम या कहीँ हाई अल्टिट्युड प्लेस घरमै राख्नु लागि चाहिँ अब इफ यु हेभ यङ पिपल भने चाहिँ यु क्यान टेक द स्मल प्याक विथ यु, किन तपाईँ त्यस्तो साह्रो पर्दैन. बट इफ यु आर लिल एल्डरली अन्त तपाईँ घरमा राख्नुहुने फर एङ्जाइटी सेक या कसैको लागि देन द बिग बोटल इज गुड है, विच विल लास्ट लङ्गर अल्सो. अन्त हाम्रो प्राइस पोइन्ट चाहिँ 499 र 699 छ. हजुर. हामीले बिफोर डुइङ अल अफ दिस हामी नर्थ सिक्किम गयौँ है, हामीले रिसर्च गऱ्यौँ, हामीले टुरिस्टहरूलाई हेल्प पनि गऱ्यौँ. अन्त हामीले निकै धेरै ड्राइभर्सहरूसँग कुरा पनि गऱ्यौँ है. अन्त दे टोल्ड अस कस्तो छ त्यहाँनिर है, लाइक टुरिस्टहरूलाई कति साह्रो पर्दो रहेछ, कतिजना गुरुदोङबाट पुग्नुभन्दा अगाडि नै फर्किनुपर्छ. वी डिड all our research, we've tried it on ourselves and we are ready to make it public now.
Yeah, actually, we are first of all very grateful to the incubator. Hey, Dr. Tej and we would have in no way gotten this grant. Right? So we are very, very thankful to the incubator and Dr. Tej and his team for helping us get it in the first place. And also NRL, हाम्रो grilling process थियो, and they found something very unique and very innovative in our product. अन्त त्यसले गर्दा उहाँले फन्ड गर्नुभएको भन्नुभयो. त्यसको लागि पनि we are very thankful. अन्त we hope that through this product that उहाँले यति साह्रो हामीलाई त्यो देखाउनु भएको छ, we can help a lot of people in this case.